Welcome dear students. My name is Swati BS, lecturer in Department of Computer Science, Vishwamanava Composite PU College, Chitradurga. In this session, we are going to discuss about the second PU chapter number 8, function overloading and member functions. In this, let us discuss about basic things about the function. This function we already discussed in the first year PUC. What do you mean by function? This word we are generally using in our family. That means marriage function or anniversary function, birthday function. In colleges means Independence Day function, welcome function. Means function indicates it is a group of peoples to celebrate the festival or to celebrate the function ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Similar to that, in C++ also, function indicates named collection of statements or named collection of instructions developed to solve the problem. And when you consider the function, mainly there are two types of functions. One is library function and second one is user defined function. And what is library function? These library functions are predefined functions. These are accessed by using the header files. Predefined functions andrenu, these functions are already defined in particular language. For example, if you consider a C++ language, in this CLR, SCR, get ch, set w, set precision, these are the functions which are fixed or predefined in the C++ language. Those we cannot change. Those functions are called library functions, and in order to use these functions we require header files. Means library functions are the predefined functions which are accessed by using the header files. And one more type of function is user defined functions. As the name itself tells, user defined functions are defined by the user to develop or to solve the sub problems ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಸ್, ಯೂಸರೇ ಬರೆಯುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು, ಯೂಸರೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದ ಸಬ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. And when you consider the function, if those functions, it may be user defined function or it may be library function, if those functions are written inside the class, those are become member functions. ಆ ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಬ್ರರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ class are called member functions. Here, by using those functions, we have to explain the function overloading, or we have to understand the function overloading. So, in order to explain the function overloading, we require user defined functions. Means the functions defined by the user to solve the sub problem. And when you consider the introduction part of this chapter, as usual, the first point I already told, that definition of user defined function, because function overloading is explained by developing the user defined functions. So what is user defined function then? User defined function is a function defined by the user to solve his or her sub problem. Problem indicates it may be any problem related to an maths or related to an any real world object. That means area of circle, area of square, area of rectangle, area of triangle, or any other object in a area find ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು. We can create user defined functions. And these user defined functions can be called from anywhere and any number of times in the program.
Next one is C++ implements polymorphism through function overloading and operator overloading. What is polymorphism here? It is a derived from Greek language. Poly indicates many, morphism indicate futures. So when you consider polymorphism, it is ability of a message to be processed in multiple forms. And this polymorphism has two types. One is function overloading and another one is operator overloading. We know that in this chapter we are going to discuss about function overloading. Let us look operator overloading. So what is operator? We know that in mathematics we call it as basic operators or arithmetic operators: addition operator, subtraction operator, multiplication operator, division operator, modulus operator, equal operator. Similar to that, we have relational operators and bitwise operators, logical operators. All those are called operators. And operator overloading andre ಏನು? For example, before going to tell the definition, ಒಂದು example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. We know that plus is called addition operator ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this operator is used for two purpose. ಎರಡು ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. One is in mathematics it is used for addition of two or more numbers. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಥರನೇ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಚಿಕ್ಕೋರಿದಾಗಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಟು ಆರ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಆ್ಯನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ C++ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಟೂ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಮೇಡ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, VMC ಈಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್, ಕಾಲೇಜ್ ಈಸ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಕಂಬೈನ್ ದೋಸ್ ಟು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ VMC ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ that process of combining two or more strings to made a single string is called string concatenation. ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ ಅನ್ನೋ ಆಪರೇಷನ್ನ ಅಡಿಷನ್ನಿಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನಿಗೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಆಪರೇಟರ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್, what do you mean by operator overloading? It is the ability of an operator to be processed different behaviors in different instances. Different behaviors ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ಕ್ಯಾಟಿನೇಷನ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಲೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ is about polymorphism. Example ಏನಂಗಾದರೆ, ಇನ್ ಜನರಲ್ ವುಮೆನ್ ಕೆನ್ ಪ್ಲೇ ಎ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಾಟರ್, ಸಿಸ್ಟರ್, ವೈಫ್, ಮದರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ವುಮೆನ್ ಆರ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಸನ್. ನಾನಿಲ್ಲಿ ವುಮೆನಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಮೇ ರೈಟ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ವುಮೆನ್ ಕೆನ್ ಪ್ಲೇ ಎ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಡಾಟರ್ ಆಗು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ವುಮೆನ್ ಕೆನ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ಸಿಸ್ಟರ್, ಇನ್ ಸಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ವುಮೆನ್ ಕೆನ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೈಫ್, ಮದರ್, ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. And next, let us look after very important definition, function overloading. So listen, what is function overloading? Function overloading means two or more functions have the same name but differ in number of arguments or data type of the argument. Very important. Function overloading means two or more functions have the same name. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಡಿನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್, ಒಂದು ವರ್ಡಿನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್? ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಟೂ ಆರ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್. ಆ ಎರಡೂ ಫಂಕ್ಷನಿಗೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ವಿ ನೋ ದ್ಯಾಟ್
ಫಂಕ್ಷನಿನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮಿನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ನ ಬರಿತೀವಲ್ಲ, ದೋಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ differ in number of arguments or data type of the argument. Function overloading ಅಲ್ಲಿ 2 or more functions have same name. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಚೇಂಜ್ ಇರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏರಿಯಾ ಅಂತ ನಾನು 2 ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದರೊಳಗಡೆ 1 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಅದರೊಳಗಡೆ 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏರಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡಾಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Next, this definition can also be written as function overloading is a process of defining same function name to carry out similar type of activities with various data items. We know that ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ 2 or more ಫಂಕ್ಷನ್ have ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸೇಮ್ ಇಯರ್. ನಾವೆಲ್ಲದ್ರದ್ದು ಏರಿಯಾನೇ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಟು ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿತ್ ವೇರಿಯಸ್ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ಸ್. ವೇರಿಯಸ್ ಡಾಟಾ ಐಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ again difference in number of arguments or data type of the argument. Next, very important 5-mark question. Need for function overloading, or it is also asked as advantages of function overloading. 2020 annual examination al keliruvanta question, what is function overloading and need for function overloading, or it is also asked as advantages ಅಂತ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್? ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ವೆನ್ 2 or more ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ನೇಮ್ ಬಟ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, code is executed faster. As we know, the compiler executes overloaded functions based on the number of arguments or data type of the argument. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಿನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್. 1 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, 3 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಕೋಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ಇಯರ್. And next, it is easier to understand flow of information and debug. Easier to understand the flow of information is nothing but transfer of control from one part of a program to another part of a program is easier to understand. For example, when you consider the example program in this chapter, next ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ಲಿ ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕಂಟ್ರೋಲು ವಾಯ್ಡ್ ಮೇನಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆರ್ the transfer of information from actual arguments to formal arguments. We know that
Formal arguments always receives the values from the actual argument. ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಿಂದ ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ವಿ ನೋ ಡಿಬಗ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಎರರ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಬಗ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಸಿಲಿ ಡನ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಈಸಿ. ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೋಡ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಾ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ geometrical shapes or any object. We can easily develop a program for real world object by using function overloading. Next is restrictions on overloaded functions, or it is also called as disadvantages of overloaded functions. In this, first point is each function in a set of overloaded function must have different argument list. Listen, dear students, in our explanation according to your syllabus we taken 3 overloaded functions. Means all the functions are having the name area ಅಂತಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜೊಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ಶೇಪ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ 100 ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, 100 ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ, 50 ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಮೇಂಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ is difficult. So each function in a set of overloaded function must have different argument list. And next disadvantage is if type def is used for naming the functions, then the function is not considered as a different type or overloaded function. ಏನಿಲ್ಲಿ type def ಅಂದರೆ, type def is a keyword used for naming variables, ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಟೈಪ್ ಡೆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಇಂಟ್, ಫ್ಲೋಟ್, ಕ್ಯಾರ್, ಡಬಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದೇ ಥರನೇ ಟೈಪ್ ಡೆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕೀವರ್ಡು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ಆರ್ ನೇಮಿಂಗ್. ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ಸನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಬಲ್ಸನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಯೂಸ್ಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ನೇಮಿಂಗ್ ದ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ನಾನು ಟೈಪ್ ಡೆಫ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂಥವನ್ನು ನಾವು ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 mark question, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. So when you consider the definition and declaration of overloaded functions, we have to know the basic things about this. The main factor in function overloading is functions argument list. As we know, function overloading depend agirade functions argument list ಮೇಲೆ. ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಿನ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ functions argument list. And we written definition again, 2 or more functions having same name but differ in number of arguments or data type of the argument is known as function overloading. And function overloading is invoked automatically by the compiler. You know, I already told that compiler automatically executes the overloaded function based on the argument list, in the functions. Next, function overloading is also known as compile type polymorphism because the difference in the argument list is known to the compiler at the compilation time. ಆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟಲ್ಲಿರೋ ಚೇಂಜಸ್ಸು ಕಂಪೈಲರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕಂಪೈಲೇಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಂಪೈಲ್ ಟೈಮ್ ಪಾಲಿಮಾರ್ಫಿಸಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್,
we will discuss about declaration of overloaded functions. ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬರೆಯೋದು, ಯಾವ ಥರ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ the overloaded functions can be declared as normal functions. ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಗೆಟ್ ಡಾಟಾ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ಅದೇ ಥರನೇ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ದ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಬಟ್ ವಿತ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಅಗೈನ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಥರನೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನೀನು ಬರೆಯುವ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಸಿನ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಬಟ್ ದ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ವಿತ್ ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ with different function signature. Function signature again indicates differ in number of arguments or data type of the argument. Let us say the syntax of this. Return type specifier first ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆರ್ ದ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್? ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್, argument list. Remember dear students, since it is a declaration of overloaded function, it is compulsory to write the semicolon at the end. ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. and when you consider example for this declaration of overloaded functionsಗೆ example ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. so compare this with the syntax. int is the return type specifier, sum is the function name, ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಇಂಟ್ ಎ ಕಮ ಇಂಟ್ ಬಿ. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್, ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್, ಮಿನಿಮಮ್ ಎಷ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಫ್ಲೋಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸಮ್, two arguments float p comma float q. you can observe here ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್, ಸಮ್ ಅಂತಲೇ ಇದೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎರಡೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದರಲ್ಲಿದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ, ಇಂಟ್ ಎ ಇಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಏನಿದೆ, ಫ್ಲೋಟ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋಟ್ ಕ್ಯೂ ಇದೆ. ನಾವು ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಡಿಫರ್ ಇನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಟಾ ಟೈಪಲ್ಲಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಟೂ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸೇ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಟ್ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. ದಿಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ the function sum takes two integer arguments. First example ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. The function sum takes two integer argument is different from second example. The function sum takes two float arguments. This we call it as a function overloading. ದೆನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಬರೀಬೇಕು, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬರೆದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ರೈಟ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ. To overload a function, each overloaded function must be declared and defined separately. Listen dear students, ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಅಂದರೆ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎರಡು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದಿಸ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ.
ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವೇನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನೇ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಡಿಫೈನಿಂಗ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ನೀವು ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಏನಾದರೂ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ಕೋತೀರಾ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಫೈನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಟು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್, each overloaded function can be declared and defined separately. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀಬಹುದು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕೋಪ್ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಆಪರೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವಿತ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋ ಸಿಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ಯಾರಂಥಿಸಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. Observe here, since it is a definition, you should not write semicolon at the end. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ semicolon ಬರೀಬಾರ್ದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಪನ್ flower bracket. Inside this, executable statement or written statement. We know that executable statement means it may include any input-output statement, or any other type calculation statements ಆಗಿರ್ಬೋದು, any functions ಆಗಿರ್ಬೋದು. It includes any type of statements. ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಈ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಡಬಲ್ ಫ್ಲೋಟ್. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಇಂಟ್ ಕ್ಯಾರ್ ಡಬಲ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಇದ್ದಾಗ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಯ್ಡ್, ಏನಾದರೂ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಆವಾಗ ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರೀಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸಮ್ ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು. ಅದೇ ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ ಎ ಕಮ ಇಂಟ್ ಬಿ. ಇದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕಬಾರ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ one of the executable statement I written here, cout sum is equal to a plus b. So sum is equal to double quotational ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. it will come as it is in the output a plus b ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಫ್ಲೋಟ್ is the return type specifier, sum is the function name, float p comma float q is the argument. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕೂಡ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ದ ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ 5 mark question. The marks will majority of the marks will carry for syntax and example. Next, we will discuss about calling of overloaded functions. As we know, overloaded functions ಅನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ, ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಹೌ ಟು ಕಾಲ್ ಎ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ C++ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್. ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಂಬರ್ 8 in your syllabus or in your lab syllabus. So let us discuss the program to compute area of a square, area of a rectangle and area of a triangle by using overloaded functions. As we know, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಥರನೇ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಆ್ಯಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ iostream.h, ಆ್ಯಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ conio.h and ಆ್ಯಶ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ math.h. These are the header files written. And next one is to define the class.
ಸೊ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೌ ಟು ಡಿಫೈನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್, ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಎ ಕೀವರ್ಡ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್. ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್. ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ ಏನಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ, ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ರಿಟರ್ನ್ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಡಾಟಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರಿತೀವಿ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾನು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆರ್ ದ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ಸ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಐ ರಿಟರ್ನ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ನೋ ವೇರಿಯಬಲ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ಲೋಟ್ ಎಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ 3 sides ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲಿನ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಆವರೇಜ್ ಆಫ್ 3 sides ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ is access specifier. Inside that I defined the functions. ಅಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್ ಐ ಟೇಕನ್ 3 functions and all 3 functions are having the same name. ಮೂರು ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಆ ಮೂರು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಡಬಲ್ ಏರಿಯಾ, ಡಬಲ್ ಎ. So double is the return type specifier, area is the function name, double is the data type, a is the argument list. We know that argument ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೀತೀವಿ. And how many arguments are there here? One argument ಇದೆ, a is the argument. We know that square means it is one of the geometrical shapes in which all 4 sides are equal ಅಲ್ವಾ. ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಅಂದರೆ 4 ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ಇಂಟು ಸೈಡ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವೇರಿಯಬಲು. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್ ಡಬಲ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಎ. ವಿ ಟೇಕನ್ ಎ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರು ಇಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಫ್ಲೋಟ್ ಇರಬೇಕು, ಕ್ಯಾರ್ ಇರಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್ ಡಬಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೀಬೋದು, ರಿಟರ್ನ್ ಎ ಇಂಟು ಎ. ಅದೇ ಥರ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಇಸ್ ದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯರ್, ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್, ಡಬಲ್ ಎಲ್ ಡಬಲ್ ಬಿ. ಎಲ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್, ಬಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್ತ್. ದೇರ್ ಆರ್ 2 arguments here. And area of a rectangle, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ rectangle is one of the geometrical shapes in which opposite sides are equal. So opposite sides of geometrical shape ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. And here the formula to calculate area of a rectangle is length into breadth. So written L into B. Next, very important, area of a triangle. So area of a triangle ಗೆ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಬಲ್ is the return type, area is the function name. There are 3 arguments here, double a, double b and double c are the 3 arguments. We know that area of a triangle find ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆಫ್ ಇಂಟು ಬೇಸ್ ಇಂಟು ಹೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಬಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ when 3 sides of a triangle are given. We know that triangle means it consists of 3 sides, a b c ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ 3 sides of a triangle ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ then we can apply this formula. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಮತ್ತು ಹೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ when they given base and height of a triangle in the problem we can apply half into base into height. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 3 sides of a triangle ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ in mathematics we are having a standard formula for that. S is equal to a plus b plus c divided by 2, and after finding s there is a formula return square root of s into s minus a, s minus b, s minus c. You can observe here sqrt anta ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ. It is a ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು C++ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ math.h ಹೆಡರ್ ಫೈಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ math.h ಅಂತ ಹಾಕಿರೋದು ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ sqrt ಫಂಕ್ಷನ್.
and closing of the class and semicolon. Listen dear students, you can observe here there is a function overloading concept. Area of a square find ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ a rectangle find ಮಾಡುವಾಗ there are 2 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ a triangle ಮಾಡುವಾಗ 3 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಎ ಅಂತ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ ಬಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ 3 ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಏರಿಯಾ 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 ಮೂರರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತಲೇ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಓವರ್ಲೋಡೆಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಮೀನ್ಸ್ 2 or more functions having same name but differ in number of arguments or data type of the argument. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ this is about creation of a class and writing of formulas for overloading of functions. In order to execute these 3 functions or to invoke these 3 functions, we have to create an object. We have to define an object. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎ ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಆರ್ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಕ್ಲಾಸ್ನ ನಾವು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ generally we are creating the objects inside the main function. How to create the object ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. First we have to write class name. Class name is overloading. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಲೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ. ಸೊ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ class name. Then object name is user wish. You can give any name to the object. I given f ಅಂತ object name ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Then clear screen. Observe ಸಿ ಔಟಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಡಬಲ್ ಕೊಟೇಷನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಟು ಇನ್ವೋಕ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್, ಡಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಂಬರ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ ಏರಿಯಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು? ಒಂದೇ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 4 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರೆಡ್ತ್. ಸೊ 5, 6. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಸೊ ಎಫ್ ಡಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂದರೆ 3 sides, 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬೇಕು, 8, 9, 10 ಅಂತ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ 4, 5, 6, 8, 9, 10 ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇವನ್ನ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಫಾರ್ಮಲ್ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಎ ಸ್ಕ್ವಯರ್. ವಿ ನೋ ದಟ್ ಎ ಇಂಟು ಎ ಅಂದರೆ 4 into 4 ದಟ್ ಈಸ್ 16. ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್, ಲೆಂತ್ ಇಂಟು ಬ್ರೆಡ್ತ್ 5 into 6 that is 30. ಆ್ಯಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, apply that formula, which is that formula s is equal to a plus b plus c by 2 and square root of s into s minus a, s minus b and s minus c. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ to this values ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸಿಗೆ 34.19 is the area of a triangle. And from this concept, from this session what we discussed, there are 3 very important questions. One is, what is function overloading? Explain the needs and restrictions of function overloading, frequently asked question in annual examination. And second question is, discuss the overloaded function with syntax and example. Explain, this can also be asked as ಈ question ಅನ್ನು ಈ ಥರ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. Explain declaration and definition of overloaded functions. And third question is, again ಲ್ಯಾಬಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ರೈಟ್ ಎ C++ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಓವರ್ಲೋಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ವಿತ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಡೌಟ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಕಾಲ್ ಮಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಿದ್ರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೌಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. And this
ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಲೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ನೆರಡು ಟಾಪಿಕ್ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ವಿಡಿಯೋ 2. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ರೀಡ್ ವೆಲ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ without any confusions, you can ask me either in group or you can directly call to me. Thank you one and all.